ओम शांति ओम शांति 9-2-25 महावाक्य अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति अच्छी 18-1-2004। हेडलाइन अच्छी वर्ल्ड अथॉरिटी अर्थात विश्वपतिंकर प्रत्यक्ष संतानर स्मृति को जाग्रत रखी सर्वशक्ति गुड़ी को निर्देश अनुसार चलाओ। वर्ल्ड अथॉरिटी अर्थात विश्वपतिंकर प्रत्यक्ष संतानर स्मृति को जाग्रत रखी सर्वशक्ति गुड़ी को निर्देश अनुसार चलाओ। आज सबु पिला स्नेहर लहड़ी भितर बुड़ी रही छंती। समस्तंक अंतରରେ विशेष करी ब्रह्मा बाबांकर स्मृति जाग्रत रूप में रही। अमृत बेला ठारू आरंभ करी एबे पर्यंत साकार पालना पाइथिबा रत्न माने एवं अलौकिक अर्थात अव्यक्त पालना पाउथिबा रत्न मानंकर अंतरर स्मृतिर माला गुड़िक बापदादांक निकटरे पहुँची जाइछि। समस्तंक दिल रे अर्थात अंतररे बापदादांकर स्मृतिर छवि देखा जाउछि एवं बाबांक हृदय रे सबु पिलांक प्रति स्नेहभरा स्मृति समाहित होई रहिछि। समस्तंकर दिल रे गोटिए ही स्नेहभरा गीत बाजिबारे लागिछि मेरा बाबा एवं बाबांक दिल रे बाजुछि मेरे मीठे मीठे बच्चे। तेबे यही अनवरत भावरे आपे आपे बाजुथिबा गीत केते प्रिय अटे। बापदादा चारिआडर पिलामानंकु सेमानंकर स्नेहभरा स्मृतिर प्रतिदान रे पद्मगुणा स्नेहभरा आशीर्वाद देउछंती। बापदादा देखुछंती जे एबे पर्यंत मध्य देश भितरे एवं विदेश रे पिलामाने स्नेहर सागर रे लवलीन अछंती। एही स्मृति दिवस विशेष करी सबु पिलांकु समर्थ करिवार दिवस। आजिर दिन रे ब्रह्मा बाबांक द्वारा पिलामानंकर राज्याभिषेकर दिवस। एही दिन ब्रह्मा बाबा निमित्त पिलामानंकु विश्व सेवार दायित्वर मुकुट पिंधाई थिले। एही दिन ठारू निजे अजणा अर्थात गुप्त होई गले एवं पिलामानंकु साकार रूपरे निमित्त करिवार स्मृति रूपी तिलक देइथिले। निज समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हेबार बा आलोकर प्रकाशमय मुकुट पिंधाई थिले। निजे करावनहार अर्थात निर्देशकर्ता होई पिलामानंकु करनहार अर्थात कर्मकर्ता करिथिले। सेथिपाई एही दिवस को स्मृति दिवस तथा समर्थी दिवस कुहा जाउछि। केवल स्मृति नुहे स्मृति सहित सर्वसमर्थी मध्य पिलामानंकु वरदान रूपरे प्राप्त अटे। तेणु बापदादा सबु पिलांकु सर्वस्मृति गुड़िकर स्वरूप रूपरे देखुछंती। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूपरे देखुछंती। शक्तिवान नुहे सर्वशक्तिवान। तेणु यही सर्वशक्ति गुड़िक बाबांक द्वारा प्रत्येक संतानंकु वरदान रूपरे मिलिछि। दिव्य जन्म नेबा मात्रके बापदादा वरदान देई थांती सर्वशक्तिमान भव। एहा प्रत्येक जन्म दिवसर वरदान अटे। तेणु यही शक्ति गुड़िकु प्राप्त होइथिबा वरदान रूपरे कार्य लगाओ। तेबे यही शक्ति गुड़िक तो प्रत्येकंकर संतानकु वरदान रूपरे मिलिछि, किंतु एगुड़िकु कार्य लगाइबार पिलामाने क्रमान्वये आसी जाउछंती। तेणु यही सर्वशक्तिर वरदान को आवश्यक समय आदेश देई पारिब। जदि वरदातांकर वरदानर स्मृति स्वरूप होई समय अनुसार कौनसी भी शक्ति को आदेश देव तेबे प्रत्येक शक्ति निश्चिंत भावरे उपस्थित हेबे। जदि वरदान को प्राप्त करिवार एवं मालिक पणियार स्मृति स्वरूप होई तुमे आदेश एवं देव एवं कौनसी शक्ति समय अनुसार कार्य न आसीब एही भली होई पारिब नाही। किंतु तुमे माने सही समय रे मालिक पणियार एवं मास्टर सर्वशक्तिमानर सीट उपरे सेट होइथिबा दरकार, अर्थात आसन उपरे बसिथिबा दरकार। कारण आसन उपरे बसी नथिबा अधिकारीर आदेश को केही मानती नाही। जेबे कि तुमे माने कहूछ बाबा आमे जेतेबेले आपणको मने पकाउछु
ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଜୁର ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଜୁର ଯଦି ହାଜର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ହାଜିର ନ ହେବେ? କେବଳ ବିଧିପୂର୍ବକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ଅଧିକାର ପୂର୍ବକ ଆଦେଶ ଦିଅ। ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଥାଏ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକାରର ସହିତ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଆଦେଶ ଦିଅ। ମେହନତ କାହିଁକି କରୁଛ? କେବଳ ଆଦେଶ ଦିଅ। ୱାର୍ଲଡ ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱପିତା ବିଶ୍ୱପତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏହି ସ୍ମୃତିର ନିଶା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ବିଶ୍ୱପତି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ପିତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା। ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ରହୁଛି ତ? ସର୍ବଦା ରହୁଛି ନା କେବେ କେବେ ରହୁଛି? ଆଜିକାଲି ତ ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଅଥରିଟି ଜନ୍ମଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଅଧିକାରର ସମର୍ଥିରେ ରୁହ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥି ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ ଏବଂ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ସମର୍ଥିର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଭିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସମର୍ଥି ଆତ୍ମାମାନେ, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସମର୍ଥି ଦିଅ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ସଂକେତ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିତି ଯାଉଛି। ଯେପରି ବିଜୁଳିର କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଲୁଜ୍ ରହିଥିବ ବା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଲିକେଜ୍ ଥିବ, ତେବେ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି ବ୍ୟର୍ଥର ଲିକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ସଦାକାଳର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଜନା କର। ଏହାର ଶତକଡ଼ା ବାହାର କର। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା ଏବଂ ବେଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା। ଯଦି ଧରିନିଅ 40% ବା 20% ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କର। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇଛି, ବାକି ସାରା ଦିନ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେବ ଏବଂ ପଦ ପାଇବାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର 1 ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଦି ସମୟରେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦରବାର ଲଗାଉଥିଲେ। କାହାର ଦରବାର? ପିଲାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ହିଁ ଦରବାର ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ହେ ମନରୂପୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମର ଏହି ଚାଲିଚଳନ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲ। ହେ ସଂସ୍କାର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ହଲଚଲ କାହିଁକି ହେଉଛ? କାରଣ ଶୁଣାଅ ଏବଂ ନିବାରଣ କର। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦରବାର ଲଗାଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଦରବାର ଲଗାଅ। କେତେକ ପିଲା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କହିବୁ ତାହା କ'ଣ? କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଅ। ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ଯେପରି ଆଦିରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଯେ ଜଗଦମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଚିତ୍ର ମାଗୁଥିଲେ। ମମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଆମର ଚିତ୍ର ଦେଖାଅ, ଆମେ କିପରି ଅଛୁ। ସେହିପରି ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଳରେ ନିଜର ଚିତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିତ୍ର ମିଳିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଦର୍ପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦର୍ପଣଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ନା? କ'ଣ ଅଟ ତ? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ଅଟ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ସ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ତ? ସ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ତ? ଆଚ୍ଛା, କେହି କେହି ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଟ କି? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଚାର୍ଟ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପଦର ଚେହେରା ଦେଖାଇବାର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ଏହି ଦର୍ପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା? ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ନା? ଦର୍ପଣରେ ସେଭଳି କୌଣସି କଳାଦାଗ ତ ଲାଗି ନାହିଁ ନା? ଆଚ୍ଛା, କଳାଦାଗ ତ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଗରମ ପାଣିରୁ ଯେପରି କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ବା ବାଷ୍ପ ବାହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ବାଷ୍ପର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହାକି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ ନା? ତେବେ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ତୁମ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମିତି ତ ଆୟତ୍ତରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ରହୁନାହିଁ। ଧରିନିଅ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚାହେଁ ଆଖି ହେଉ, କାନ ହେଉ, ପାଦ ହେଉ, କାହିଁକି ନା ପାଦ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଖରାପ ସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଲା ନାହିଁ ନା? କୁସଙ୍ଗରେ ବସି ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ଭଳି ଓଲଟା କଥା ଶୁଣିବେ, ଠିକ୍ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂକଳ୍ପ ସମୟ ସହିତ ଯଦି ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହିଥିରୁ ବି ଚେକ୍ କର ଯେ ସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ରାଜା କିପରି ହେବ? ସେଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ନା? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ଶାସନ କରିବାରେ ଶକ୍ତି କମ୍ ରହିବ, ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କମି ରହିଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ମିଳିବ? ହିସାବ କରିବାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚତୁର ଅଟନା? ତେଣୁ ଏହି ଦର୍ପଣରେ ହିଁ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦେଖ। ରାଜା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ ନା ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ, ନା ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜା ଭଳି, ନା ସାଧା ପ୍ରଜା ଭଳି ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉଛି? କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମିଳିଗଲା ନା? ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅ। ପ୍ରତିଦିନ ଚେକ୍ କର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ହିଁ ବହୁତ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ବି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ତେବେ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟର ହେଲା ନା ବହୁତ କାଳର ହେଲା? ଏହାକୁ ବହୁତ କାଳର ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ସିଂହାସନ ଉପରେ ନ ବସ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ତ ହେବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ବେପାରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବିନାଶର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି 8 ବର୍ଷ ଅଛି କି 10 ବର୍ଷ ଅଛି, ଏହା ତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ ତୁମର କୌଣସି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି? କାହାକୁ ଜଣା ଅଛି କି ଅମୁକ ତାରିଖରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି? କେହି ଜାଣିଛ କି? ନୁହେଁ ନା? ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅନ୍ତ ସମୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ମନେ ପକାଅ। ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଭାବ। ଯାହା ବି ହେବ ଅଚାନକ ହିଁ ହେବ। ଏହାର ତିଥି ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ନା ବିଶ୍ୱର ନା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ିର। ସବୁ ଖେଳ ଅଚାନକ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦରବାର ଲଗାଅ। ହେ ରାଜାମାନେ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜାମାନେ, ନିଜର ଦରବାର ଲଗାଅ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଅ,
କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ବିଧି ମୁତାବକ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ହେବ। ଲଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ରାଜା କୌଣସି ନିୟମ ଜାରି କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ନିୟମ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଉଛି ସେପରି ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ତ ପୋଲିସ ବାଲା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଇନ ସହିତ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାରର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସିଟ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ରେ ରୁହ। ତାହା ହେଲେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସହିତ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ଜି ହଜୁର ଜି ହାଜିର କରିବେ। କେବେ ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଜି ହାଜିର କରିବେ କହିବେ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଗାମୀ ସ୍ମୃତି ଦିବସରେ କେଉଁ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବ? ଏବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ବାଲା ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଳନ କରିନେଲ। ଏବେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପର ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କର, କାହିଁକି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ମୂରତ ହେବା ଆଧାରରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତିର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ନିରାଶାରୁ ଶୁଭ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳି ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନିରାଶା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ନା? ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଅବିନାଶୀ ଦୀପମାନେ, ଏବେ ଆଶାର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କର। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଜଳାଅ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳାଅ। ଶୁଣିଲ ତ? ବାକି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସ୍ନେହର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏତେ ମେହନତ କରି ଏଠାରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଛ? ତୁମକୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିଛି? ଟ୍ରେନ୍ ଆଣିଛି ନା ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିଛି ନା ସ୍ନେହ ଆଣିଛି? ସ୍ନେହର ବିମାନରେ ବସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତେଣୁ ସ୍ନେହରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛ ନା? ଏବେ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ଉପାଧିରେ ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାହେଲେ ପ୍ରକୃତି, ମାୟା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ସମସ୍ତେ କିଛି ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, ହେ ମାଲିକ ଆମକୁ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହୋଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ ଯାହାକି କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମାପକ୍ଷୀ ହଜିଗଲା, ପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲିଗଲା। ସାକାର ଦୁନିଆର ହିସାବ କିତାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସାକାର ଶରୀର ରୂପୀ ପଞ୍ଜୁରୀ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ଆତ୍ମାପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏବେ ଆସ ଏହିଭଳି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେଣା ତ ମିଳିଯାଇଛି ନା? ବାସ୍, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ କର। ଏବେ ହିଁ କର। ପ୍ରଥମେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏହିଭଳି ଡ୍ରିଲ୍ କର। ଅହୋ ବାବା, ମିଠା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପଧାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ଏବେ ହିଁ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସ୍ନେହୀ ତଥା ସମର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ମାଷ୍ଟର ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମାଲିକ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିକୁ, ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ସମୀପକୁ ଆଣୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଏସେ ବନାନେ ବାଲି, ଏମିତି ବନଉଥିବା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ ଅଛି, ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଚମକର ଝଲକ ଦେଖାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ।
ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଝଲକ ସଦାସର୍ବଦା ଚମକୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଉଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଯଦି ଦେଖିନିଏ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ଉଦାସୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିର ଚେହେରା ଚୈତନ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ର କାମ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେଭଳି ତିଆରି କରିବା ବାଲାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ବାଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହୁଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଚୋଟ ମାରିବା ବାଲାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଚୋଟ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ ହେଲା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।